Very good evening to everyone. தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. So from this video, we are going to discuss about today important current affairs under the two type of the categories. First one fact and another one is analysis. The fact news are surely helpful for the all type of government competitive examination and especially with respect to the analytical news. Absolutely supportive for the UPSC aspirants with respect to their mains questions. Yes. Let me discuss about fact news first one by one. Yes, the first news is about startup ecosystem ranking. So newly released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Yes, we will elaborately discuss by later. While I'm rotating, you can see the picture and what is the content we are going to discuss by later. Yes, this is a very special news for UPSC aspirants. And rest of, I request all the aspirants to just you have the time, just listen that news. But with better understanding. Yes. Next news. Union Minister of State for Housing and Urban Affairs, Sri Honorable Hardeep Singh Puri, has launched the Climate Smart Cities Assessment Framework, shortly 2.0 CSCAF, in a virtual event, Smart Cities Mission. Yes, we also launched Stress for People Challenge at the event. Yes. First, we can discuss about 2.0 with respect to that CSCAF. What is the main object? The main objective of CSCAF 2.0 is to provide clear roadmap for cities towards combating climate change while planning and implementing their actions, including investments. Yes, especially the framework has 28 indicators across the 5 categories. What are the 5 categories under that Climate Smart Cities Assessment Framework? Number 1, energy and green building. Number 2, urban planning and green cover and biodiversity. And the third one, mobility and air quality. Fourth one, water management. And fifth one, waste management. Yes. Next news. Defense Minister Honorable Rajnath Singh launched the Aero India 2021 website, aeroindia.co.in at New Delhi. Yes. Next news. The Honorable Prime Minister Narendra Modi addressed a conclave virtually on school education in 21st century under the new education policy NEP 2020. Yes, and also as per the statement by the Prime Minister Honorable Narendra Modi office, the 2 days conclave which began on September 10th is being organized by the Ministry of Education as part of Shiksha Bhav. Yes, the Shiksha Bhav is an education festival that is being celebrated from the September 8th to September 25th. Yes, in all over nation to facilitate teachers and take the new education policy forward. The main concept is just to Shiksha Bhav. Yes. Next news. The Prime Minister Honorable Narendra Modi participated in Ghar Pravesh program under the Pradhan Ministry Awas Yojana in Madhya Pradesh. Yes, the Madhya Pradesh Chief Minister Honorable Shivraj Singh Chauhan also participated in that event. Yes, let me discuss about that. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்னா அதாவது மலிவான விலையில் நகர்ப்புறங்களிலும் கிராமப்புறங்களிலும் வீடுகள் கட்டி தருவது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய திட்டத்தோட முக்கிய நோக்கம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நியூஸ்ல என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா ஹானரபிள் பிரதான் மினிஸ்டர் விர்ச்சுவலி பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தட் கிரக பிரவேஷ்ல கலந்துக்கிறாரு இல்லையா. ஸோ மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய தார், நான் ஹைலைட் பண்ற நேம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, தார், சிங்க்ருலி அண்ட் குவாலியார், இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஸ்கீம்ஸ் பெனிஃபிஷரிஸ் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு கிரக பிரவேஷ்ல கண்டக்ட் பண்றாரு இல்ல கிரக பிரவேஷ். எஸ், அண்டர் தி ஸ்கீம் ஆஃப் தி பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அப்படியே கலந்துக்கிறாரு. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே 300 காலங்களும் படிச்சுப்போம் நான் நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா எனக்கு தெரியல. பட் ஐ வாண்ட் டு ஷார்ட்லி ரிமெம்பர் அபவுட் தட் ஃபேக்ட். எஸ், பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்னா என்னங்க, நகர்ப்புறங்களிலும் கிராமப்புறங்களிலும் உள்ள ஏழை மக்களுக்கு, அதாவது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அண்ட் பிலோ பாவர்ட்டி லைன், வறுமையில வாழ்றவங்களுக்கும் வீடு கட்ட வசதி இல்லாதவங்களுக்கும் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினாங்க. இந்த திட்டம் மூலியமா நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய ஸ்கீம்ஸ்ல மானிய விலை வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். ஸோ இது எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா 2015ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அப்படிங்கிறது. பிராக்கெட்ல கிராமின் ஆர் அர்பன், ஸோ அது போட்டுப்பாங்க நகர்ப்புறமா அல்லது கிராமமா, ஒன்னுக்கும் எஸ்டிமேட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா ப்ரொசீஜர் பார்த்தா ரொம்ப ஈவனா பேரலல் என்ன இருக்கும். அப்படி என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்,
சப்சிக்வெண்ட் நிறைய யோஜனாஸ் வந்து கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ டாய்லெட் ஸ்கீம் அண்ட் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் சுபாக்கியா யோஜனா ஃபார் இபி கனெக்ஷனுக்காக, உஜ்வால் யோஜனா நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பெட்ரோல் பங்க்லாம் உஜ்வாலான்னு இருக்கும். உஜ்வாலா யோஜனா ஃபார் எல்பிஜி அண்ட் ஜல்ஜீவன் ஃபார் வாட்டர் டேப் கனெக்ஷன் ஞாபகம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஜன்தன் பேங்க். ஸோ இது எல்லாமே ஒரே கேட்டகரியில அவங்க லான்ச் பண்றாங்க. எப்படி பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா மூலியமா வீடு கொடுத்தாச்சு, எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தாச்சு, டாய்லெட் கொடுத்தாச்சு, வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு, வாட்டர் டேப் கொடுத்தாச்சு, ஸோ பேங்க் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. ஒரு மனிதனுக்கு நிறைய வசதிகள் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா மூலியமா சப்சிக்வெண்டா நிறைய யோஜனாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு. ஸோ இன்னமும் நிறைய பேர் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறேன். சரிங்களா? சரிங்க. எல்லா பணமும் கவர்மெண்டே கொடுத்துருவாங்களா? அவ்வளவுதான். சோ அப்போ என்ன ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, எதுக்காக ஜன்தன் பேங்க் லான்ச் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? சோ லோன் கிடைக்கும். அப் டு வந்து 20 இயர் பீரியட்ஸ் வரைக்கும் அந்த லோனை நீங்க ரீடைம்ல டெபாசிட் லோனை பாரோல பண்ணி திரும்ப பே பண்ணிக்கலாம். வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் 6.5 ஸ்டேபிள் இன்ட்ரெஸ்ட். 6.5% இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேபிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் அந்த லோன் கொடுக்குறாங்க. 20 ஆண்டுகளுக்கு இந்த கடன் கிடைக்குது. சோ இதன் மூலியமா நகர்ப்புறங்களிலும் கிராமப்புறங்களிலும் வீடு கட்டாதவர்களுக்கு வீடு கவர்மெண்டே கட்டி கொடுக்குறாங்க. நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன், நிறைய யோஜனாஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ நம்ம பேசுறது ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் நீங்க என்ன செய்யணும்? விஷயம் படிச்சாச்சு, விஷயம் கேட்டாச்சு. நீங்க என்ன பண்ணணும்? எக்ஸாமுக்கு கேள்வி இருந்தா கரெக்டா பதில் சொல்லணும். அது என்ன பின்ன அப்படிலாம் இல்ல. சோ நம்முடைய முதல் கடமை வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம நியரஸ்ட் யாராவது நெய்பர்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா, பாதி வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, இவ்வளவு ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, கார்பரேஷன்ல இவ்வளவு இருக்கு, முனிசிபாலிட்டியில இவ்வளவு இருக்கு, ஸ்டேட் வைஸ் இவ்வளவு இருக்கு, நேஷனல் வைஸ் இவ்வளவு இருக்கு, இந்த ஸ்கீம்ல ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இது முக்கியமா இந்த ரெக்வஸ்ட் யாருக்கு அப்படின்னா, இந்த வீடியோவை பெனவலன் மட்டும் இல்ல, எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பார்த்தாலும் இந்த ரெக்வஸ்ட் குறிப்பா யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு தான். முதல்ல you have to be an aspirant. Then only you may be a successful person with respect to the competitive examination. That's my personal view. Yes. Now you can understand what I'm trying to convey with you. Yes. Let me discuss about news in Tamil. மினி பஞ்சசீலம், இந்தியா சீனா இடையே ஒப்பந்தம். நம்ம இந்தியா சீனாக்கு இடையே நிறைய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? லடாக்ல ஆரம்பிச்சு சோ தீபக் தொட்டு இல்லையா? சோ நேபாளம் சில சைட் நம்ம விடல. சோ அப்போ இது ஒரு முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மினி பஞ்சசீலம் ஒரு கான்ட்ராக்ட் மேக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஐடியா ரெண்டு பேருமே ரெண்டு நாட்டு சார்ந்தவங்களும் இருக்கும். இந்த பஞ்சசீலம்னா என்னன்னா முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டோட முதல் பிரதமர், தட் மீன் ஃபார்மர் ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர், the first prime minister of India, ஜவஹர்லால் நேருஜி, so announced that பஞ்சசீலா பிரின்சிபல். பஞ்சசீல கொள்கையில முதல் அவர் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணாரு. 1984 ஆண்டு சைனாவுடன் தான் இந்த கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் பண்ணாரு. இந்த பஞ்சசீல கொள்கைகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, சோ அதுல சமஸ்கிருதம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு 5 நற்பண்புகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு ரெண்டு நாடுகளும் தட் மீன் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் நெய்பரிங் அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸ் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறாங்க. தமிழ்ல இருக்கு, ஒவ்வொரு நாடும் பிற நாடுகளின் இறையாண்மையை மதிக்க வேண்டும். இது 2 நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, முதல்ல நாம 2 வீட்டுக்கு நடுவில் செய்யணும். நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எதிரி மாதிரியே பார்க்க கூடாது இல்லையா? தமக்கின்னா முற்பகல் செய்யும், சரி நல்ல குரல் இல்ல, பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யும், தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வந்து விடு இல்லையா? சரிங்க. ஒவ்வொரு நாடும் பிற நாடுகளின் இறையாண்மையை மதிக்க வேண்டும். எந்த நாடும் மற்ற நாட்டை தாக்கக்கூடாது. ஒரு நாட்டில் உள் விவகாரத்தில் மற்ற நாடு தலையிடக்கூடாது. ஒவ்வொரு நாடும் சமத்துவம் மற்றும் நல்லுறவை பின்பற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற நாடுடன் அமைதியான முறையில் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். இப்ப அடுத்த கேள்வி நிறைய பேருக்கு தோணும், இது வந்து பாகிஸ்தான் கூட பண்ணிருக்கோமா, ஆப்கான் கூட பண்ணிருக்கோமா, இது வந்து கஜகஸ்தான்ல பண்ணிருக்கோமா, தங்கிஸ்தான்ல பண்ணிருக்கோமா, சவுத் கொரியா நார்த் கொரியால பண்ணிருக்கோமா, ஐரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல பண்ணிருக்கோமா, பின்லாந்து நெதர்லாந்து தென்கொரியால பண்ணிருக்கோமா, நிறைய கேள்விகள் தோணும் இல்லையா? அப்படி எந்த கண்ட்ரியோட அதிகம் நம்ம பண்ணல. சோ சைனா கூட மட்டும் தான் பண்ணிருக்கோம். பாகிஸ்தான் கூட பண்ண முடிஞ்சிருமா என்ன? இல்ல. பக்கத்து வீடுதான். என்னதான் நாங்க பெஸ்டிவல் ஒன்னா கை கொடுத்தாலும், நல்லது கெட்டதுல வந்து பந்தி பரிமாறினாலும், ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே, பெஸ்டிவல் முடிஞ்ச உடனே நாங்க அப்படிதான் இல்லையா? சரிங்க. Let me discuss. In the year of 1959 தீபக் விவகாரத்துலதான் இந்த பஞ்சசீல கொள்கை வந்து மீறப்பட்டது. முதல்ல சைனா தான் மீறினாங்க. அதன் விளைவாதான் 1962 இந்தியா சைனாவா ஏற்பட்டது. சோ இத ஃபேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கீமை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி மினி பஞ்சசீலம் ஒரு பிரின்சிபல் புதுசா கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப நடக்கக்கூடிய ரீசன்ட் ஆக்டிவிட்டி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்காக.
Yes. Shall we move with next news? Next news. அடுத்த செய்தி. ஐரோப்பிய நாடுகளான எஸ்தோனியா, அயர்லாந்து, பின்லாந்து, போலந்து, கிழக்காசிய நாடுகளான ஜப்பான், தென்கொரியா போன்ற நாடுகளில் தாய்மொழியில் தான் ஆரம்ப கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது. சோ ஏன் அப்படின்னா இப்போ நடந்த ஒரு மீட்டிங்ல ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. 20 அந்த பேப்பர் கூட இருந்தது நான் நினைக்கிறேன். என்ன பார்த்தோம் எக்ஸாக்ட்லி அதை டைப் பண்ண நேரம் இல்லாததுனால நான் டைப் பண்ணல. எஸ் 2022 புதிய கல்வி பாடத்திட்டம் வரும் 2022 நாட்டின் 75வது சுதந்திர தினத்தை நாம் கொண்டாடும் வகையில் புதிய கல்விக் கொள்கையின் கீழ் மாணவர்கள் பாடத்திட்டங்களை படிக்க துவங்கி விடுவர். அவர்களுக்கு அழுத்தம் பெறும் மதிப்பெண் பட்டியல் முறையகற்றப்பட்டு முழுமையான மதிப்பீடு முறை பின்பற்றப்படும். விரும்பிய பாடம் மற்றும் தொழிற்கல்வியை சுதந்திரமாக தேர்வு செய்து படிக்கும் சூழல் உருவாக்கப்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார். ஐரோப்பிய நாடுகளாக நம்ம பார்த்ததுதான். சோ 5ஆம் வகுப்பு வரை தாய்மொழி கல்விதான். சோ அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லிட்டாருங்க, 5ஆம் வகுப்பு வரை தாய்மொழி கல்விதான். அதுக்கப்புறம் மும்மொழி திட்டம் ஏற்க மறுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு ஸ்டாண்டர்ட்ல இன்னைக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? எஸ். சோ என்னோட விஷுவல் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, இனிமேல் நான் ஹிந்தி கத்துக்க முடியாது. அது என்ன கொஞ்சம் கஷ்டம், எனக்கு வயசாயிருச்சு, இனி கத்துக்க முடியாது. பட் நான் என்ன பண்ண முடியும்னா, இங்கிலீஷ் நான் பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும், தமிழை இன்னும் பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணணும். அதாவது இந்த 90s கிட்ஸ் எல்லாம் இருப்பீங்க, அவங்க எல்லாம் 90ல இருந்து 18, 19, 20 இந்த கிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா முதல்ல 2 லாங்குவேஜ் நல்லா கத்துக்குங்க. ரொம்ப ஃப்ளூயன்ஸா தமிழ் பேசினாலும் இது கிராமரோட ஒரு தெளிவா தமிழ் பேசணும். என்ன தமிழ் தெரியுமா? நலமாக இருக்கிறீர்களா ஐயா அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கு? இப்போ நம்ம கொங்கு தமிழ் சொன்னா வாருங்க, வாங்குங்க, போங்குங்கன்னு சொல்றோம் இல்லைங்க. என்னங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறோம். உட்காருங்க, வாங்குங்கன்னு நம்ம பேசுறோம். கோவை கொங்கு தமிழ்ல பேசுறோம். நல்ல தமிழ், இன்னும் அதோட பெட்டரான தமிழ் பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி தமிழ் தான். இன்னைக்குதான் வாழை போலன்னு பேசுறவங்க திருநெல்வேலியில. ஆனா ஆரம்ப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா, பாரதியார் காலத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கட்டே வரும் இல்லையா? முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாருமையா பொறுமையான்னு சொல்லுவாங்க. எங்க தாத்தா என்ன கூட்டி நல்லா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நீர் எதற்காக இங்கு வந்தீர் ஐயா, உட்காருமையா, அந்த மாதிரி வாருமையா பொறுமையா, அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்தது. சோ இப்படி எல்லாம் மாத்தி போய் வாழை போல உட்கார்றா என்னடா அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கு மாறிட்டோம் இல்லையா? ஆகையினால முதல் தமிழ் இங்கிலீஷ் பெட்டரா ட்ரை பண்ணுவோம். சோ இது 19 and 18 and 20 கிட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். 2000 நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் பிறந்த குழந்தைகள் 3 மொழிகளை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். 2021 பிறகு இனிமேல் வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல அனைவரும் 3 மொழிகள் கத்துக்கிறது நல்லதுன்னு என்னோட விஷுவல் சொல்லு புரியுது எனக்கு. சரிங்களா? எஸ். Let me discuss about the analytical news today. Yes. What is the news we are going to discuss about that? Yes. Where is my UPSC aspirants? Yes. Just listen that news. This news is very special for you. Yes. We are going to discuss about the startup ecosystem ranking. First, we have to analyze what is the startup ecosystem. அப்படின்னா என்னங்க? வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க. புதிய தமிழ் ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். புதிய நிறுவனங்களை தொடங்குவதற்கான சூழல் ஆதரவளிக்க பல்வேறு விஷயங்களை ஒரு மாநில அரசோ அல்லது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி அப்படிங்கிற யூனியன் பிரதேசமும் ஏற்படுத்தணும். அப்படி யார் புதிய தொழில் துவங்குவதற்கு சில சாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்களோ அந்த லிஸ்ட்ல அந்த பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ரேங்கிங் சிஸ்டம் அலௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. So based on these startup ecosystems, the function of the state and union territory, the ranking system was formed. Yes, அத பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ என்ன கேட்டகரியில இத கேட்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, UPSC மெயின்ஸ் பேப்பர் நம்பர் 3ல கேட்கலாம். growth and development. maximum growth and development நம்ம எதுல தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பேப்பர் 3ல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். growth and development. Yes. What is the first fact? What is the first present fact? Very simple. அதை இங்கிலீஷ்ல பார்ட் பண்ணிருக்கேன், அதை நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்க. So the Department for Promotion and Industry and International Trade issued a state-wise ranking. So on support to startup ecosystems. Department that mean TPIIT அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தமிழ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு ஊக்குவிப்பு துறை. அப்பா ஆங்கிலம் கூட படிச்சிடலாம் போலுக்க, தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் போலுக்க இல்லையா? தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு ஊக்குவிப்பு துறை. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்டர்னல் ட்ரேட். எஸ். இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் எந்த கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க, இவங்க யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்காங்கன்னா அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் ஹூ இஸ் தி மினிஸ்டர் ஆஃப் தட் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி? தி ஹானரபிள் பியூஷ் கோயல். எஸ். ஆல்சோ இஸ் தி ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? சரிங்க. சோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ரேங்கிங் சிஸ்டம் இஷ்யூ பண்றாங்க பேஸ்ட் ஆன் தட் சப்போர்ட் டு ஸ்டார்ட்அப் ecosystem. எஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ecosystem என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? A startup ecosystem is formed by the people, startups in their various stage and various types of organization in location, physical and visual, interacting as a system to create a new startup companies. Yes,
இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து புது கம்பெனிகள் உருவாக்க வந்து வாய்ப்பு எழுப்பி தரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம். அண்ட் அந்த பிக்சர் சைட்ல விஷுவல் காட்டியிருக்கோம். என்ன அப்படின்னா சப்போர்ட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் பிக் கம்பெனிஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஃபண்டிங் ஆர்கனைசேஷன், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இந்த விஷயங்கள்ல ஸ்டார்ட் அப் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ புது ஃபேக்டரைசேஷன் அண்ட் புது ஃபார்மேஷன் ஆர்கனைசேஷனை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து யூனியன் டெரிட்டரி வந்து ஒரு தகுந்த ஒரு சூழ்நிலையை வந்து கிரியேட் பண்ணி தரணும். அதன் வகையில எந்த மாநிலத்துக்கு எந்த மாநிலம் இதை நீங்க அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க, முதல்ல யார் அதிக வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கா அப்படிங்கிற ரேங்கிங் சிஸ்டம் தான் இது, இல்லைங்களா? எஸ். சப்சிக்வெண்டா இதுல கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்விகளும் நியூஸை படிக்கும் போது என் மனசுல நான் எனக்கு எழுப்பிக்கிட்ட கேள்விகள். எதுக்காக அந்த கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக, இல்லையா? எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஃப்ரேம் ஆஃப் தி சப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்? என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைங்க, என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்ல நீங்க இதெல்லாம் பண்றீங்க? ஸ்டார்ட் அப்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த ரேங்கிங் என்ன எலிஜிபிள் இருக்கு? இப்ப ஓடி வந்தா ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, யார் ஃபர்ஸ்ட் யார் செகண்ட் யார் தேர்ட், அந்த ஃப்ரேமிங் ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு இந்த ரேங்கிங் மெத்தடுக்கு என்ன ஃப்ரேமிங் ஸ்ட்ரக்சர்? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமிங் சொன்ன உடனே நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா வாட் இஸ் இட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்? எஸ், வாட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ்? The ranking were started with an objective of fostering competitiveness and mutual learning and propel starts and union territories to work proactively towards affecting the startup ecosystem. Yes, now you can betterly understand about the scheme of that startup ecosystem and what is objective. Yes, and who are the participants? So 22 states at present and 3 union territories participated. Yes. And what are the categories, sir? There are the two types of the category S, X and category Y. Yes, let me explain about what is the meaning of the category X and what is the meaning of the category number Y. Yes, category X reveals all other state and union territory of Delhi. Yes, only for union territory of Delhi only. All other state with union territory of Delhi. Yes, category Y, all union territory except Delhi and all state in northeast India except Assam. That point should be noted, except Delhi where and except Assam where. Yes. இந்த வீடியோல உங்களுக்கு தெரிய மாதிரி இருந்தா பிக்சர் ரொம்ப தெளிவா பாருங்க, ரொம்ப அழகா எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். சோ என்ன மாதிரி ஒரு கேட்டகரிஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், செகண்ட் ரேங்க், தேர்ட் ரேங்க் சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்கூல்ல சொல்றோம் இல்லையா? சோ இதுல நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல இருக்க எத்தனை பேர் இந்த வீடியோ கவனிக்கிறது எத்தனை பேர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எனக்கு தெரியல, பட் மேக்ஸிமம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இருப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? ஏன்னா நான் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். சரிங்க. சோ தன்னை போல் பிறரை நினை இல்லையா? சரிங்க. ரேங்கிங் டைப் என்ன மாதிரி ரேங்கிங் டைப்லாம் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மர், பிரமாதம் இல்ல, டாப் பெர்ஃபார்மர், எல்லாம் டாப் தான், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் இல்லையா? எல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார், சில்வர் ஸ்டார் பயங்கரமா சொன்னாலுமே who is the ultimate star ன்னு சொல்ற மாதிரி தான் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அண்ட் டாப் பெர்ஃபார்மர் அண்ட் லீடர், அஸ்பைரிங் லீடர் அண்ட் எமர்ஜிங் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம். எமர்ஜிங் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னா வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். இந்த ஸ்கீம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, நம்ம வடிவேல் காமெடி ஒண்ணு ஞாபகம் வருது, ஒரு பழைய படத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செவல தாவுடா தாவு, எங்கெங்க தாவுறது, நானே தாவுட்டு தான் இருக்கேன். எஸ், பிகாஸ் எமர்ஜிங் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் இப்பதான் அவங்க ட்ரை பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் என்னோட ஓன் விஷுவல், டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. இப்போ ரேங்கிங் சிஸ்டம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த நியூஸ், சார்? த நியூஸ் இஸ் அபவுட் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் ரேங்கிங். எஸ், திஸ் இஸ் த நியூஸ். From that news we can learn what is the present fact and what is the startup system and what are the structure of supporting for startup ecosystem. Yeah, now we can discuss about the ranking system also and categories and objectives and also. Yes, now we can discuss about what about the result. எல்லாம் ஓகே, ஸ்கீம் தெரிஞ்சிருச்சு, என்ன அப்ஜெக்டிவ் தெரிஞ்சிருச்சு, என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன், என்ன ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருச்சு, என்ன ரிசல்ட் சார், இல்ல பாஸா ஃபெயிலா, இல்ல அந்த ரிசல்ட் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சைடுல பிக்சரேஷன்ஸ் இருக்கு, அது ரொம்ப தெளிவா பிக்சர்ல இருக்கு. கேட்டகரி எக்ஸ் அண்ட் கேட்டகரி ஒய், தமிழ்நாடு எங்க இருக்கு கண்டுபிடிங்க இல்லையா? சோ அப்பா கிரீன்ல வந்திருக்கோம் இல்லையா, கிரீன் ஸ்டார்ல வந்திருக்கோம். கேட்டகரி எக்ஸ்ல தமிழ்நாடு இருக்கு. கிரீன் ஸ்டார் மீன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைலைட் பண்றேன், ஹைலைட் முடியுமா எனக்கு தெரியல. எஸ், நோ, முடியல. சோ எமர்ஜிங் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம் தான் தமிழ்நாடு இருக்கு, வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு பட்டியல தான் தமிழ்நாடு இருக்குங்க. சரிங்க. வாட் இஸ் தி ரிசல்ட்? எஸ், தி ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி வேர் கிளாசிஃபைட் அஸ் first performers, top performers, leaders, aspiring leaders and emerging startup ecosystem. Already we discussed. Yes, what is the question and who is the first performer by that ranking? That means Gujarat. Gujarat was the first performer in category. The picture also clearly explain about the Gujarat. Yes, first performer and subsequent followed by the Karnataka and Kerala. And Uttar Pradesh and Tamil Nadu occupied the lowest position. Adey gappa, adey state பேர் போடாமே விட்டுருக்கலாமே, நாங்க மட்டுமா லோவஸ்ட்ல இருக்கோம்.
ஆந்திர பிரதேஷ் இருக்கு, சத்தீஸ்கர் இருக்கு, ஹிமாச்சல் இருக்கு, அசாம் இருக்கு, டெல்லி இருக்கு. இந்த ஹிந்து பேப்பருக்காரன் போய் சொல்லணும், அவனா தமிழ்ல போடாதுங்க, எங்களை என்ன ரெண்டு டக்குன்னு போட்டாங்க இல்ல, லோவஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கும் இல்லையா. நான் மட்டுமா ஃபெயில் இல்லைங்க, நிறைய பேர் ஃபெயில்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த பேரெல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்க. The main concept, Gujarat had secured the first performer position previous year also. Yes, Andaman Nicobar Islands was the first performer category in wine, and Sikkim and secured the bottom place. அப்போ எக்ஸ்ல யார் ஃபர்ஸ்ட், ஒய்ல யார் ஃபர்ஸ்ட்ங்கிறது நல்லா ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் யாராவது எழுத முடியா இருந்தா இந்த ஃபேக்ட்லாம் நம்ம அழகா ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபேக்ட்லாம் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு மெயின்ஸ் எழுதும் போது நல்ல கீ பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். எப்படி சாப்பிடும் போது அவியல், பொரியல், கூட்டு, பாயாசம், வடைன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, இங்க எக்ஸாம் மெயின்ஸ் எழுது இந்த ஃபேக்ட் எல்லாம் அப்படி ஃபிங்கர் ஸ்டிப்பா கட்டுக்குன்னு எழுதுறதே பெரிய ஒரு ஆர்ட்டுங்க, கலைங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ஃபேக்ட் எல்லாம் எஸ்எஸ்சி ட்ரை பண்றவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். சரிங்களா? எஸ். Finally, we can discuss about that. What are the initiative steps taken by the government? எல்லாம் சரி, இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரி சப்போர்ட்லாம் பண்றாங்க? தட் மீன் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லையா? எஸ், தி ஸ்கீம் நம்பர் 1 ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஃபண்ட். எக்ஸ்பிளேஷன் எலாபரேட் பண்ணிருக்கேன். சோ கொஞ்சம் பொறுமையா சிலதை ரீட் பண்றேன், சிலதை நீங்க படிச்சு பாருங்க. இல்ல டைம் பத்தாது, அதனாலதான். சரிங்க. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஃபண்ட். Under that Startup India program, the government created the fund of funds for the startup with the corpus of Indian rupee 10,000 crore. 10,000 கோடி ஒதுக்கிருக்கு இல்லையா? சரிங்க. Next, policy reforms and startups. Yes, these include requirement of the distribute of profit for the 3 years and for a company to be eligible to issue shares with the different voting rights. Yes, startup cells and also National Startup Advisory Council and Atmanirbhar Bharat Arise Atal New India Challenge. This fact already we discussed in that current affairs in TNPs and SSC categories. It is a national initiative program to promote research and innovation and increase competitiveness of Indian startup and micro, small and medium enterprises. Yes, AIM ICRIST. It is an incubator capabilities enhancement program launched by DDA. It's also discussed with respect to that fact news previously. Yes. And what is the finding? This finding is my own thought. So from the light of the discussion, I can come to my conclusion that is very simple. Startup ecosystem highly required and its ranking system equally appreciated. அதுல ஒரு வார்த்தை போட்டு நெசசிட்டட் அப்படின்னு, தேவை இல்ல, ரெக்வயர்ட் அண்ட் நெசசிட்டட். நெசசிட்டட் அப்படிங்கிறது வெறுப்பு பார்ட்டிசிபேட்ல வருதா அப்படிங்கிற யாராவது ஆங்கில புலமை பெற்றிருந்தா கண்டிப்பா எனக்கு தெளிவுபடுத்துங்க. I will try to put the word right wise like ecosystem, startup ecosystem highly required and its ranking system is equally necessitated அப்படிங்கிறதா. பட் necessitated whether it's a exact past participated or verb அப்படிங்கிறது யாராவது ஆங்கில புலமை பெற்றிருந்தவங்க எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. சரிங்களா? Yes, that's all my discussion. Yes, now the time for the students, you can discuss and give your feedback with respect to the video today. Yes. Yes sir, யாராவது இருக்கீங்களா? நான் பேசி முடிச்சனே மழை பெஞ்சு வெச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சா? எல்லாம் அமைதி ஆயிட்டீங்க. சார், இப்போ அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம்ஸ்ல வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்குல்ல சார், 22 ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் 3 யூனியன் டெரிட்டரிஸ். அதுல அத வந்து செலக்டபிளா? ஏனா இந்த 25 மட்டும்தான் ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப 28 ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா, 9 யூனியன் டெரிட்டரி நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம். இது வந்து மந்த்லி வைஸ் அண்ட் குவார்ட்டர்லி வைஸ், இயர்லி வைஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிட்டே இருக்குங்க. ஆரம்பத்துல வந்து 22 ஸ்டேட் கூட இல்ல, முதல்ல தமிழ்நாடு முதல்ல இல்லாம தான் இருந்து அப்புறம் இன்க்ளூட் ஆயிட்டோம். இது வந்து ஸ்டேட் வைஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம ப்ரீவியஸ் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, மகாராஷ்டிரா ஒரு புது ஸ்கீம் இன்ட்ரோ பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்டா இன்னும் டெவலப் பண்ணுவாங்க. எதை பொறுத்து அப்படின்னா அந்த 5 வில்லேஜஸ் போஸ்ட் இந்தியா போஸ்ட் வந்து ஒரு 5 வில்லேஜ் ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே சார். அப்போ முதல் ஸ்கீம் வரும்போது ஒரு ஸ்டேட்லயோ ஒரு செக்டார்ல மட்டும் தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க. சப்சிக்வெண்டா அது இம்ப்ளிமெண்ட் என்டையர் இந்தியாவே லான்ச் ஆயிரும். இந்த ஸ்கீம்ல இவங்களே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. டைம் சப்சிக்வெண்ட் டைம் இன்கேல் தக்க எல்லாருக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிரும். ஓகே சார். சோ கவர் அப் டு எல்லாமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா. ஏன்னா இப்ப எல்லா ஸ்டேட்லயும் சேர்த்தா இப்ப பட்ஜெட் பார்த்தா அவங்க வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ நான் பார்த்தோம் ஸ்டார்ட் அப்ல பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க 10,000 crore இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஃபண்ட்ல. அப்போ அடுத்த பட்ஜெட்ல எவ்வளவு பணம் ஒதுக்க முடியுமா உங்களுக்கு தெரியல. அதனாலதான் ஒன்னொன்னா பண்றாங்க அவங்க. சோ இப்போ வரைக்கும் 22 ஸ்டேட் 3 யூனியன் டெரிட்டரி பார்ட்டிசிபேட்ல இருக்கும். அதனால இதுல எதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் இல்ல அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இந்த பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சான்சஸ் இல்ல. நமக்கே தெரியும்ல, ஏன்னா அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதா இப்போ NH நேஷனல் ஹைவே டெவலப்மெண்ட் பண்றோம் அல்லது ரிங் ரோட் டெவலப் பண்றோம்,
காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி வரதுக்கு 12 வருஷம் டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா எதெல்லாம் இன்கார்பரேட் இது பண்ணல அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு இங்க ரைசன் ஆகாது. பர்டிகுலரா மம்தா பானர்ஜி மாதிரி ஏதாவது சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அப்போசிஷன் பண்ணாதான் உண்டு. இந்த ஸ்கீமுக்கு அவங்க அப்போசிஷன் கொடுக்கல. சரிங்களா? ஓகே சார். Any other students, sir? Radhika and Sudhakar also. No doubts? Yeah, Sudhakar. Good evening, Sudhakar. Sir, good evening, sir. சுதாகர், நான் தான் டயர்ட் ஆகணும். நான் தான் காட்டுக்கிறது கத்திருக்கேன் 20 நிமிஷமா. எனக்கு த்ரோட் பெயின் ஆச்சு. நான் கூட தண்ணி குடிக்காம பார்த்தேன். சரி அப்படியே டிராவல் ஆயிடலாம். பரவாயில்ல. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? எஸ் சார். இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு சார். நியூஸ்ல டிஃபரெண்டா இருந்தது இல்ல? ஆமாங்க சார். நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? நான் பெர்மிஷன்ல கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துட்டேன், பொறுமையா டைம் இருந்தது அப்படின்னு. எஸ் சார். கண்டிப்பா. அந்த ஸ்கீம் நல்லா தான் இருந்தது. யோஜனா சொல்றது இல்லையா? பிரதான் மந்திரி ஹவுசிங் யோஜனா சொல்லி பேசணும். ஆத்மநிர்பர் இல்லையா? பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா. சாரி, ஆவாஸ் யோஜனா ஹவுசிங். அது கீழ பேசணும் சார். யூபிஎஸ்ல வந்து நம்ம ஆத்மநிர்பர் பேசணும். யூபிஎஸ்ல ஆத்மநிர்பர் பேசிட்டோம். எல்லா ஸ்கீமும் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம நிறைய அந்த ஸ்டார்ட் அப்ல நிறைய ஸ்டார்ட் அப் சொல்லிட்டேன் பாருங்க. அந்த ஜல் ஜீவன் மிஷன் அண்ட் சுரக்ஷா யோஜனா, விஜ்வாலா யோஜனா, ஜன்தன் பேங்க் எல்லாம் இன்கார்பரேட் ஆயிருச்சு. இதுல பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா. எஸ் சார். ஆனா எதுவுமே நான் வாங்குறதா எனக்கு தெரியல. நீங்க தான் வாங்கிருக்கீங்களா? இல்ல, வருவோம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். பரவாயில்ல, வெயிட் பண்ணலாம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா சுதாகருக்கு? இது வரைக்கும் கிசான் கிரெடிட் மட்டும் தான் சார் வந்திருக்கு. எனக்கு வேற எதுவும் வரல சார். என்ன வந்திருக்கீங்க? கிசான் கிரெடிட் சார். கிசான் கிரெடிட் பரவாயில்லையே. बहुत अच्छा மோடிகே நாடுகே இல்ல बहुत अच्छा. நல்ல விஷயம்தான். ஒரு ஸ்கீம் இன்டர்வியூல கேட்கணும், சந்தோஷமா இருக்குல்ல. சம்திங் இம்ப்ளிமெண்டட், சம்திங் ரிசீவ், சம்திங் பெனிஃபிஷரிஸ் ரிசீவ் சம் கிரெடிட்ஸ். எஸ் சார். நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார். நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த உஜாலா ஸ்கீம்ல வந்து நிறைய பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க. ஆமா, நான் வந்து ஜன்தன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் நிறைய பேரை நான் ஜன்தன்ல பாத்துருக்கேன். அதான் நம்ம படிக்கிறது லைவா பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் ஆகுது. இதெல்லாம் நடக்குது, இதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் மெச்சூர்டா ஃபீல் ஆகுது. ஜல்ஜீவன் கூட இப்ப நிறைய ஸ்டேட்ல வந்து ஃபண்ட் அலாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் கவர்மெண்ட்னா. Yes, Radhika ma'am, do you have any more doubts? No sir, nothing doubt sir. What about the today video? Because after a long day today I'm coming to the classes, so no doubt today sir. No doubt today sir. That gives us very simple news today, but the most valid points here. Yeah, sure sir. ரொம்ப சிம்பிள் நியூஸ் தான். ரொம்ப கஷ்டமான வார்த்தைகளா இல்ல, ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருந்தது. ஆனா ஒவ்வொரு ஃபேக்டும் ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா எலாபரேட் பண்ண முடிஞ்சது. நல்லா இருக்கும். இது நீங்க எக்ஸாம் எழுதும்போது ஃபீல் பண்ண முடியும். செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்டிவா இருக்கு சார். சோ क्वेश्चंस எதுவும் அரைஸ் ஆகல. புரியல மேம்? செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்டிவாவே இருக்கு சார். அதனால क्वेश्चंस எதுவும் அரைஸ் ஆகல. கண்டிப்பா. மெயின்ஸ்க்கு எழுதும்போது நமக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும். அதாவது பேசும்போது சொன்னேன் இல்லையா, சாப்பாடு சாப்பிடும்போது எல்லாம் சைட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் பயன்படும் இந்த ஸ்கீம் எல்லாமே. ஷியோர் சார், நோட் பண்ணனும். எஸ், கண்டிப்பா. பஞ்சசீல தமிழ் ஒரு நல்ல நியூஸ் தான். அது அதிகமா டைப் பண்ண முடியல, நேரம் அவ்வளவுதான் இருந்தது. அதெல்லாம் ஷார்ட்டா முடிச்சிட்டேன். தமிழ்ல இருந்தது பஞ்சசீல பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லி, பஞ்சசீலம் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி. பட் இப்ப மறுபடியும் கோல்ட் வார் மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்குல்ல சார்? கண்டிப்பா. அது இன்னைக்கு நேத்து இல்ல மேம். 1959 இருந்து என்னைக்கு நம்ம தீபத்தின் இஷ்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அலையும் இருக்கு. எப்படி பாகிஸ்தான் எண்ட்னு சொல்றோம், அதே மாதிரி இட்ஸ் ஆல்சோ நாட் டு கம் டு. நம்ம மட்டும் ஏன் சார் இந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வரணும்? புரியலங்க. நம்ம மட்டும் ஏன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு கொள்கை எல்லாம் கொண்டு வந்து வார ஸ்டாப் பண்ணணும்? ஏங்க ஒரு நட்பு ரீதியா ஒரு என்னைக்கு எதுனால சண்டை போட்டுட்டு இருக்குது, ஒரு நட்பு ரீதியா ஒரு பண்ணிக்கலாமே அப்படிங்கறதுனாலதான். நம்ம கூட யாரும் நட்பு ரீதியா இல்ல சார். நம்மளும் அதே மாதிரி நிறைய ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் இருந்திருக்காங்க. ஜப்பான் அப்படி இல்லாம நம்ம இந்தியா ஜப்பான் டிஸ்கஷன் பேசணும் இல்ல. ஆஸ்திரேலியா கூட நட்பு ரீதியா இல்லையா, அமெரிக்கா நட்பு ரீதியா இல்லையா, நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுதான் சார். பட் வந்து இது எல்லா நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் கூட இல்ல சார். நம்ம மேட்ச்ல இந்தியாவோட தான் சார் அதிகமா பாக்குறோம். மற்ற ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் சிவில் வார் மாதிரி தான் போகுது. ஈரான், பாகிஸ்தான், ஸ்லைட்லி ஆப்கானிஸ்தான், அவ்வளவுதான். வேற ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ இல்ல. ஸ்லைட்லி ஸ்ரீலங்கா, அவ்வளவுதான் இஷ்யூ. வேற பெரிய இஷ்யூ இல்ல. அது ஒன்றும் புதுசு இல்ல. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல.
கோயம்புத்தூர்ல இருக்க நமக்கு திருப்பூர் இருக்க சொந்தக்காரன் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருப்பான். ஆனா கோயம்புத்தூர் இருக்க நமக்கு என் பக்கத்துல இருக்காரு அகைன்ஸ்டா இருப்பான். இது பிராக்டிகல் அப்பியரன்ஸ். இது ஒண்ணும் நாடுகளுக்கும் புரியுதல்ல. அத வந்து ஒரு கன்சிக்யூட்டிவா ஒரு ஜாயிண்டா கெட் டுகெதரா கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம நிறைய ஸ்கீம் லான்ச் பண்றோம். இப்ப நம்ம சொசைட்டில போய் ஆக்கணும் இல்லையா, ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு, ஒரு நல்லது கெடுத்து போறோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் டுகெதர் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஆக்டிவிட்டி. இதெல்லாம் வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான். சுதாகர், எனிதிங் சுதாகர்? இல்ல சார், ஒரு வார் மாதிரி திருப்பி ஒண்ணு உருவாச்சுன்னா அப்போ வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆயிடுது சார் திருப்பியும். கண்டிப்பா something feel that அது ராதிகா கூட இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இவர் என்ன கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் அகைன்ஸ்ட் பேசவே மாட்டேங்கிறாருல்ல? இல்லம்மா உங்களுக்கு ஃபீல் வரலையா? எல்லாமே சார் அது நான் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கேன் சார். லாஸ்ட் டைம் நான் கிளாஸ்க்கு வந்தப்ப கூட நான் கேட்டிருக்கேன் சார், நீங்க அகைன்ஸ்டா சொல்ல மாட்டீங்க. பட் தட்ஸ் குட் ஒன் சார். நம்ம அகைன்ஸ்டா சொல்லி நம்மளுக்கு மார்க் நம்மளே குறைச்சு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. பட் we are not a media. ஒரு நாள் நம்ம மீடியா வந்து கண்டிப்பா நம்மளும் பேசதான் போறோம். என்ன மெரிட்ஸ் என்ன டிமெரிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹைலைட்டா சவுண்ட்லி ஸ்டேட்டட் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம ஆஸ்பிரண்டா வந்து எக்ஸாம்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வேர் இஸ் தி பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் வேர் இஸ் தி பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கறத தான் பேச முடியுது. So without demerit nothing can be happen sir. Definite. Why not? Definite. But we are going to discuss about the demerits points look like the media activities. So any type of the education institution that don't have any authorization to conduct the media activity proceeding here. எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து மீடியா கொடுத்த சுதந்திரம் நமக்கு கொடுக்கல, கல்வியாளர்கள் தான் இல்லையா? then we are going to say that. That's no problem. That's not a problem. Just we can learn that. தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான். We should adapt it sir. எதனால நம்ம அதுக்கு அடாப்ட் ஆயிருக்கணும் கண்டிப்பா. கண்டிப்பா. Yes. I think news is sir, the class was very nice sir. Yes, thank you so much. Once again நீங்களும் உங்க மற்ற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு தெரியப்படுத்துங்க, மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ தெரியப்படுத்துங்க. கொஞ்சம் எல்லாரும் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பார்த்தாலும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். Yes sir. நம்ம யாருக்கும் அந்த அருமை தெரியலையான்னு எனக்கு தெரியல. நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாரும் அதிகமா விரும்பி பாக்குறது இல்லை, கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனப்படுறாங்க அவ்வளவுதான். இதை போய் பார்க்கணுமா செய்யணுமா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் யாரும் கவனிக்கிறது இல்லை. கொஞ்சம் மற்ற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்க தெரியப்படுத்துங்க. யாரா இருந்தாலும் இந்த வீடியோ நீங்க ஓப்பனா தான் பண்றோம், ஃப்ரீயா தான் பண்றோம் இல்லையா? எல்லாருமே இந்த ஃபாஸ்ட்வேர் ஷேர் பண்ண தான் செய்யறோம். அதனால எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு காமன் டிஸ்கஷன் ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அவ்வளவுதான். சரிங்களா? Okay sir. Nice talking to you. And Radhika and Sudhakar and Lavanya. So actually my 4 of my friends are group sharing. நாங்க 4 பேர் சேர்ந்து தான் டிசைட் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் சீரியஸா ரெடி பண்ணலாம். So can I share for them also? Sure ma'am, why not? Definitely. அவன் எப்பவுமே வரலாம், டெமோல எப்பவுமே வரலாம். Okay. First time எனக்கு ஐடியா இல்ல, அதனால கண்டிப்பா லைவா பண்ணலாம் மேம், எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. Okay sir, I will share them. Yes. Thank you. It was nice talking with you everyone. So thank you so much. So தெய்வத்தால் ஆகாத எனினும் முயற்சிதன் மெய்வெறுத்து கூலி தரும். நன்றி, வணக்கம். Thank you sir and good night sir. Good night. Thank you sir. sir. Thank you ma'am. Good night. Thank you Sudhakar. Good night.